कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी टिकता नहीं, टिकता नहीं, टिकता नहीं। कांटों भरा ये वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। पथरीले पथ पे जो चलता गया वो एक क्षण रुकता नहीं, उसके मनोबल का कण कण झुकता नहीं, झुकता नहीं, झुकता नहीं। फिर क्या राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन, अग्रम अखंड अक्षय परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। कर्मों का खेल है, धर्मों की चाल है, ये किस्सा चलता रहे। बुझाओ जो ये आग उतना बढ़े, उतना बढ़े, उतना बढ़े। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, भूल से कभी भूल होना. સરસ મજાની હૃદયને સ્પર્શે એવી ઈશ શક્તિને હૃદયથી યાદ કરવાનો અવસર, આ જીવને શિવ ઈશ્વર અલ્લાહ સાથે જોડવાનો અવસર એટલે પ્રાર્થના, બંદગી, ઉત્સાહ, ભણવું, સાથે સાથે મિત્રતા, એકબીજાની સાથે રહીને આપણે આગળ વધીએ, પ્રગતિ કરીએ. આજે વિદાય છે. વિદાયમાં તમે એકબીજાથી માત્ર શૈક્ષણિક છૂટા પડવાના હોય અને તોય તમને દુઃખ છે, તો આપણે તો આ સપ્તાહમાં આ શાળાએ સાહેબ એક 11મા ધોરણમાં ભણતો દીકરો ગુમાવ્યો છે. અકસ્માતમાં એનું મૃત્યુ થયું છે. આનંદ ભીખાભાઈ પરમાર 11મામાં ભણતો એક મા બાપનું સપનું રોળાયું છે. અને આપણા આચાર્ય સાહેબ રાણા સાહેબના ભાઈનું પણ અવસાન થયું છે. આ ઉપરાંત આપણે જાણીએ છીએ કે 2 વર્ષ આ વિશ્વએ બહુ ખતરનાક જોયા છે. કોરોનાએ અનેક જીવ હણ્યા છે. આવો આપણે આ કાર્યક્રમની આનંદ લઈએ એ પહેલા આ સ્વર્ગસ્થ આત્માઓને 2 મિનિટની અંજલિ અર્પીશું. સૌને વિનંતી છે પોતાની જગ્યાએ ઊભા રહી આંખો બંધ કરી અહીંયાથી આપણે 2 મિનિટનું મૌન અર્પણ કરીશું. મૌન શરૂ. સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, ક્ષમતા સૌ સમાચરો, સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો, સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ. સૌને પોતાનું સ્થાન લેવા વિનંતી. સાહેબ ઈશ્વર અલ્લાહ को भी शायद यही मंजूर था. જ્યારે આપણે અંજલિ આપતા હતા ત્યારે ત્યાં અજાન ચાલતી थी, तो अल्लाह ने भी उसने अपना काम किया. સરસ મજાનો આજે કાર્યક્રમ છે ત્યારે એક સરસ નાનકડી પંક્તિથી સાહેબ મારી વાતની શરૂઆત કરું છું. તેરા મજહબ कौन सा है, मस्जिद पर गिरता है और मंदिर पर बरसता है, ए बादल बता तेरा मजहब कौन सा है. इमाम की तू प्यास बुझाता है और पुजारी की भी तू तृष्णा छुपाता है, ए पानी बता तेरा मजहब क्या है. मज़ारों की शान बढ़ाता है और मूर्तियों की भी शान सजाता है, ए फूल बता तेरा मजहब क्या है. सारे जहां को रोशन करता है, सृष्टि को भी उजाला देता है, ए सूरज बता तेरा मजहब क्या है. कभी करवा चौथ पर दीदार और कभी ईद पर इंतजार, ए चांद बता तेरा मजहब क्या है. मुस्लिम तुझ पर कब्र बनाते हैं, हिंदू आखिर तुझ में विलीन हो जाते हैं. मुस्लिम तुझ पर कब्र बनाते हैं, हिंदू आखिर तुझ में विलीन हो जाते हैं, ए मिट्टी बता तेरा मजहब क्या है. ए दोस्त मजहब से हटकर इंसान बने, क्योंकि इंसानियत नीयत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है. मस्जिद पर गिरता है, मंदिर पर बरसता है, ए बादल इधर बता मजहब क्या है. थैंक यू. અને હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. આ શાળાની દીકરીઓ પ્રસ્તુત શાળાની સ્વાગત ગીત.
ખૂબ સરસ જોરદાર તાલીઓ થાય છે. શુભદિન આવ્યો છે. શાળાની દીકરીઓએ સરસ મજાનું સ્વાગત ગીત પ્રસ્તુત કર્યું. કોઈ સાચું કહ્યું છે કે સંગીત है शक्ति ईश्वर की हर सूर में बसे है राम. रागी जो सुनाए रागीनी तो रोगी को भी मिले आराम. સરસ મજાનું ગીત પ્રસ્તુત કર્યું. હવે ઉત્સાહ અને વ્યક્ત તરીકે સાહેબ સન્માનીય રીતે સ્વાગત કર્યું છે.
तन काट करे मन मोर पनि तन काट करे मोर पनि तन काट करे मन मोर पनि तन काट करे मोर पनि तन काट करे मन मोर पनि तन काट करे मोर पनि तन काट करे मन मोर पनि तन काट करे रसिया क्या मिया गया रास जो रसिया क्या मिया गया रास जो जावा मैया रे को गुड़ जामा अमीर मैया रे को गुड़ जामा घर में कटा करने कर चाट करे डूबरी डूबरी कर जाट भरे जी रे જોરદાર તાળી થઈ ખૂબ સરસ દીકરીઓને એકવાર જોરદાર તાળીઓ પડીને એટલા માટે કે એમને બહુ બે કાર્યક્રમના કારણ કે એનર્જીથી જોરદાર દીકરીઓ માટે તાળીઓ પડી છે ખુશીઓની મહેક લઈને ઉગ્યો છે આજનો દિવસ હૈયાના હેત પીને ઉગ્યો છે આજનો દિવસ તમન્ના વર્ષોની સાકાર થઈ રહી છે વાત હૈયાની હોઠે લાવવા ઉગ્યો છે આજનો દિવસ સાહેબ શ્રીનું બસોની ભૂમિમાં સરહદે સ્વાગત કર્યું છે અનેક પરીક્ષાની વ્યવસ્થા ઉપર સાહેબ અહીં આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે સાહેબને સરહદે આવકાર્યું શ્રી નૈનેશભાઈ સાહેબ સરહદે આવકારી संस्कारों के स्पंदन का वंदन का अभिनंदन का अवसर है आज महानुभावों के स्वागत का तो महानुभावों शाब्दिक स्वागत करશે શાળાના ખૂબ જ ઉત્સાહી આચાર્ય શ્રી રાણા સાહેબ મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરશે આદર્શ વિદ્યાલય બસુના પટાંગણમાં આજે દીક્ષાંત શુભેચ્છા સમારોહ ખરેખર ઘણા વર્ષોથી આ દિવસની હું રાહ જોતો હતો
આપણી વચ્ચે મહેમાનો છે, કર્મવીર, નિષ્ઠાવાન, પ્રામાણિકતા, સાધુ અને સંયમ જીવન, એકદમ ઉત્સાહી, ઘણી બધી જવાબદારીઓ હોવા છતાંય સમયનું પાલન, નિષ્ઠાવાન એવા કીર્તિસિંહ વાઘેલા સાહેબ કે જેઓ મારા પરમ મિત્ર પણ છે. ઘણા બધા દિવસોથી હું એમને અહીંયા આમંત્રિત કરવા માગતો હતો, પણ આ દિવસ અને આ ઘડી નક્કી થઈ. અવારનવાર કોઈ વાર અમારે મળવાનું થાય. આમનું જે જીવનશૈલી એકદમ સાદગીપૂર્ણ, એટલા સુધી મારું ધ્યાન ગયું હતું. મિત્રો, કદાચ આઝાદીની લડત વખતે આપણે ક્રાંતિકારીઓના જીવન વિશે પુસ્તકોમાં વાંચતા હશું કે દેશ માટે, સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે સમર્પિત હતા. પુસ્તકોમાં કદાચ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ જોવું હોય તો કીર્તિસિંહ વાઘેલા સાહેબ એકદમ સાધુ અને સંયમજીઓ. એટલું સુધી કહું કે જે વખતે એમની ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન તરીકે શપથવિધિ થતી હતી, એ વખતે એમના પરિવારના ખેતરમાં પોતાના ઘેર જે રોજિંદુ કામ કરતા હતા એ જ કામમાં જોતરાયેલા હતા. એટલું જ સાધુ અને સંયમી જીવન છે એમને હું અહીંયા આદર્શ વિદ્યાલય શાળાની અંદર, આદર્શ વિદ્યાલય શાળાના પટાંગણમાં આજના આ સમારંભમાં દિલથી આવકારું છું, દિલથી એમનું વેલકમ કરું છું. વેલકમ છે કીર્તિસિંહ વાઘેલા સાહેબની કે મારી જે એક ઈચ્છા હતી કે તમે બસુ ગામમાં આવો, તમારા પાવન પગલાં કરો, અને આવ્યા. ખરેખર દિલથી ફરીથી હું એમને વેલકમ કરું છું. વેલકમ છે. આપણે શિક્ષણની જે સતત ચિંતિત હોય, કોઈ પણ મીટિંગ હોય શિક્ષણના બાબતની, આચાર્ય સાહેબોની, ઇવન શિક્ષકોની, તો એ વખતે વિદ્યાર્થીને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી તટસ્થ અને વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ, વિદ્યાર્થીઓ પ્રોત્સાહિત થાય, વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી અને જે સતત ચીવટતાથી, પ્રામાણિકતાથી એકદમ ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર હોવા છતાંય શિક્ષકો જોડે, આચાર્ય સાહેબો જોડે, ઇવન કોઈ પણ કર્મચારી જોડે મળતાવડો સ્વભાવ હોય એવા અને એકદમ નિષ્ઠાવાન, પ્રામાણિક, વહીવટની અંદર પારદર્શક એવા આપણા શિક્ષણાધિકારી સાહેબ શ્રી નરેન્દ્રશ્રી દેવડા સાહેબનું હું અહીંયા દિલથી, હૃદયપૂર્વક આદર્શ વિદ્યાલયના પટાંગણમાં આજના સમારોહમાં દિલથી હું એમનું સ્વાગત કરું છું. શિક્ષણાધિકારી કચેરીમાંથી આવેલા સાહેબશ્રીઓ કે જે સતત અમને માર્ગદર્શન, ચિંતન જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે, ચાહે વહીવટી હોય કે શિક્ષણને લગતી બાબતો હોય, એવા વખતે સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા હોય. હમણાં એસવીએસની મિટિંગ સાગરોસના થઈ એ વખતે રાજેશભાઈ દેસાઈ સાહેબનો નવો પરિચય થયો. એમની જે વાતો સાંભળી, જે ખરેખર પ્રામાણિક અને કામ કરવાની એમની ધગશ, અમને જે સૂચનાઓ આપી, એવું પ્રત્યે એમને એવું લાગ્યું કે એમને જે જગ્યાએ અગાઉ પણ પાટણ જિલ્લામાં નોકરી કરી હતી ત્યાંથી એમનો અનુભવ, અને અહીંયા અમને જે વાતો કરી એના ઉપરથી એ પણ દેસાઈ સાહેબ પણ એકદમ પ્રામાણિક, નિષ્ઠાવાન, અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે ફોન ઉપર સીધી વાતચીત કરે, જે જોઈતી હોય માહિતી આપો એવા દેસાઈ સાહેબને હું હૃદયથી, દિલથી અમારા પટાંગણમાં, આદર્શ વિદ્યાલયના પ્રાંગણમાં હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. નૈનેશ સાહેબ કે જે અમારા એસવીએસના કન્વીનર હતા, એમની જોડે પણ સારો એવો અમારો અનુભવ છે. સાહેબ, અમારી ઉચ્ચતરની ફાઇલો હોય
લગભગ જગ્યાએથી પાછી આવે ઉચ્ચતરની ફાઇલોમાં સહીઓ સાહેબ અમારી એકદમ લગભગ કોઈ જગ્યાએ ભૂલ હોય તો સુધરાઈ એ ફાઇલ લઈને ઘેર પાછા ના આવવું પડે. પારદર્શક રીતે વહીવટીથી વ્યવસ્થિત રીતે અમારી ફાઇલ અમારું કોઈ પણ કામકાજ હોય તો ખરેખર અમને મદદરૂપ થતા હોય છે એવા નૈનેશભાઈ દવે સાહેબને પણ હું અમારી શાળાના પટાંગણમાં હૃદયથી દિલથી આવકારું છું. પિયુષભાઈ સાહેબ જે ખરેખર અમને મદદરૂપ કોઈ પણ રીતે થતા હોય છે. શાળાના બાળકોનો કોઈ પ્રશ્ન હોય, ફીનો પ્રશ્ન હોય, કોઈ પણ શિક્ષક કોઈ પણ બાબતે પિયુષભાઈ સાહેબ પણ અમને શાળાની અંદર કોઈ પણ બાબતે મદદરૂપ થતા હોય છે તો એ પિયુષભાઈ સાહેબનું પણ હું હૃદયથી આવકારું છું, સન્માન કરું છું, વેલકમ છું. આપણી શાળાના પ્રમુખ સાહેબ કે જેઓ સતત ચિંતન શાળાના જે ઉદ્ભવ સ્થાન કહીએ હું એટલા સુધી કહું કે ખમીરવંતા ને ખરેખર લોહ પુરુષ છે પણ અંદરથી હૃદય એકદમ કોમળ છે. ખરેખર શબ્દો હું જે બોલવા જઈ રહ્યો છું એ કદાચ તમને માનવામાં આવે કે ના આવે પણ હું એ ઇતિહાસનો એનો સાક્ષી છું. હું 30 વર્ષથી હું છું. જે વખતે આ શાળા બનતી હતી એ વખતે પ્રમુખ સાહેબના આંખમાંથી આંસુ હતો. આ શાળાનું જે બનાવવાની કામગીરી, શાળાનું ઉદ્ભવ, શાળાનું મકાનનું બાંધકામ જે એમને પોતાનું પરસેવો અને પોતાનું લોહી કરી આંખમાંથી આંસુ પાડી જે શાળા બનાવી છે, ઉદ્ભવ શાળા ઊભી કરી છે એવા અમારા પ્રમુખ સાહેબ આ શાળા વતી એમનું પણ હું આવકારું છું, એમને પણ દિલથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા સરપંચ સાહેબ શ્રી મોફિકભાઈ જ્યારે પણ શાળાના કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરિયાત પડે, ગમે તે બાબત બાળકોને લગતી હોય, શિક્ષણને લગતી હોય, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણનો તો હંમેશા ગમે ત્યારે પણ એ કોઈ સમય જોયા આગળ શાળાને સહકાર આપતા હોય છે તો મોફિકભાઈનું પણ હું અહીંયા શાળાના પટાંગણમાં તેમનું હૃદયથી દિલથી સ્વાગત કરું છું. અબ્બાસભાઈ અરોડિયા સાહેબ કે જેમનો મારો જૂનો નાતો શાળાની અંદર અહીંયા હું પહેલી નિમણૂક મેળવી હતી 1992માં. એ વખતે એમનો જે મને સહકાર અને સાથ આજે પણ એવો જ સાથ અને સહકાર, ઘણા બધા સંઘર્ષો, ઘણી બધી મુસીબતોને તકલીફને સહન કરી અને આજે હું તમારી સામે ઊભો છું, આજે આ સ્થાને પહોંચ્યો છું. અબ્બાસ સાહેબ અને એ વખતના એમના સ્ટાફના જે મિત્રો હતા એ બધાના સહયોગ અને સહકાર પુષ્કળ મળ્યો હતો. આ શાળાના પણ મળ્યો હતો. એમનો પણ દિલથી હૃદયથી હું ખૂબ ખૂબ આવકાર કરું. અહીંયા મહેમાનોમાં હરેશભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ, વાલજીભાઈ ગલબા સાહેબ, બધાને હું સમયના અભાવે બધાનું સ્વાગત જોઈએ એ પ્રમાણે લંબાણથી હું કરી નહીં શકું, મને માફ કરજો સમયના અભાવે. એટલે હું બધાના હૃદયથી મેવાડા પિતાંબરભાઈ દુબડિયા, આદમભાઈ, યુસુફભાઈ, ખરેખર બોલવાના શબ્દ તો ઘણા છે કે જેમનો સાથ અને સહકાર, કદાચ હું આ ગામમાં નોકરી કરું છું તો આ જે નામ બોલી રહ્યો છું એ એમના પ્રતાપે હું આજે અહીંયા ઊભો છું. જો એ બધા ના હોત તો હું આ ગામમાં આજે નોકરી ના કરી શકું. એકદમ માયાળુ, એકદમ એકતાના ઉદાહરણ, એકદમ વ્યવસ્થિત જીવન જેમનું અને મદદરૂપ થતા હોય એવા પલાસરા અલાઉદ્દીનભાઈ, ઇબ્રાહીમભાઈ, સુરેશભાઈ અગ્રવાલ, રહેમાનભાઈ, અહમદભાઈ પરવડિયા, ડૉક્ટર સબ્બીર અલી પલાસણી, હરેશ રાજપૂત, લક્ષ્મીબેન જે અમારા સિયાસીબેન છે, ડૉક્ટર મુસ્લિમભાઈ નાંદોલિયા જે અમારા વિદ્યાર્થી જ છે અહીંયા, બધાના નામ જે મંચસ્થ મહેમાનો છે કદાચ મારાથી રહી જતા હોય મને માફ કરજો, કારણ કે સમયના અભાવથી હું બધાના નામ નહીં લઈ શકું. છતાં પણ બધાને હું પ્રેમથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. કોઈનું નામ મારાથી રહી ગયું હોય તો ક્ષમા આપું છું. બધાના હૃદયથી દિલથી સ્વાગત કરું છું. હવે દીક્ષાંત શુભેચ્છા સમારોહ જે ધોરણ 10
અને બહારના વિદ્યાર્થીઓ સતત પરિશ્રમ અને મહેનતથી એમનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવવા જઈ રહ્યા છે. ટૂંકમાં હું એમને આશીર્વચન આપીશ. આજે હું તમારી સામે ઊભો છું તો જે મારા ગુરુઓ, મારા શિક્ષકો, મારા વડીલો, મારા માતા પિતા, આ બધાએ મને જે કેળવણી, જે શિક્ષણ આપ્યું છે એના પ્રતાપે ઊભો છું. તો એ બધા મારા ગુરુઓ, વડીલોને હું આજે અહીંથી વંદન કરું છું. જીવનની અંદર હું એક્સપેરિમેન્ટ કરું છું. એ એક્સપેરિમેન્ટથી ઘણું બધું શીખું છું. ઓબ્ઝર્વેશન કરું છું. ઓબ્ઝર્વેશનથી શિક્ષણનું એક મહત્વ તાર્યું. અત્યારે જો એજ્યુકેશન, શિક્ષણનું મહત્વ નહીં સમજીએ તો ભવિષ્યની અંદર આપણે એ શિક્ષણને લીધે કેટલા બધા પાછળ રહી જઈશું એ આપણને હાલ અનુભવ નથી, પણ જે વખતે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે એ વખતે આપણે ખરેખર દુઃખની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સામાન્ય જીવન જીવવા માટે મિત્રો રોટી કપડાના મકાન જોઈએ છે, અને એનાથી વિશેષ વધુ હું કહું તો એક એજ્યુકેશનનું શિક્ષણ જોઈએ. એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ. જો તમારી જોડે ધન છે, સંપત્તિ છે, એજ્યુકેશન નહીં હોય તો જીવનની અંદર જે પડકારો, મુશ્કેલીઓ આવશે એનો સામનો તમે કરી નહીં શકો. તમારી જોડે સંપત્તિ છે, ધન છે તો તમે એને સોનામાં રૂપાંતરિત કરશો. સોનું, સંપત્તિ ચોરાઈ જવાનો ડર રહેશે, ખોવાઈ જવાનો ડર રહેશે. શિક્ષણ હશે, એજ્યુકેશન હશે તો ક્યારેય ખોવાશે નહીં, ક્યારેય ઓછું નહીં થાય, ક્યારેય એનો ડર નહીં રહે. મહત્વની બાબત એ છે મિત્રો. કોઈ મને એમ પૂછે અથવા તમને હું પૂછું કે દુનિયાનો શક્તિશાળી વ્યક્તિ કોણ, તો તમારામાંથી જવાબ એવો આવશે કે કોઈ રાજા છે, અથવા તો કોઈ દેશનો પ્રેસિડન્ટ છે, અથવા તો જેની પાછળ મોટી સલ્તનત હશે એ મોટો વ્યક્તિ છે. પણ મિત્રો કોઈ દેશનો રાજા છે તો એની સત્તા એ દેશ પૂરતી મર્યાદિત હશે, પણ કોઈ શિક્ષણનો, એજ્યુકેશનનો ધની છે, એની જોડે એજ્યુકેશન છે તો એના સીમાડા વિશ્વની અંદર એ સન્માનનીય અને પ્રેરણારૂપ બનતો હોય છે. તો શિક્ષણ એ બહુ અગત્યનું અને જીવનમાં હરેક ક્ષણે ઉપયોગી બનતું હોય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા આશીર્વાદ છે, આશીર્વચન છે. જીવનની અંદર બહુ જ પ્રગતિ કરો, સારી નામના મેળવો, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવો, એવા મારા આશીર્વાદ છે. અસ્તુ. જય ભારત. જોરદાર. તો જ્યારે આપણા પ્રગણમાં સાહેબ ઉપસ્થિત હોય તો એમનું સન્માન કરીએ, પણ એ પહેલાં એક એવું વ્યક્તિત્વ રહ્યા છે એમના માટે એમ કહેવાનું મન થાય कि मन में भाव सेवा सादगी और संयम का, होठों पे मुस्कान. मन में भाव सेवा सादगी संयम का, होठों पे मुस्कान. दिल से करना सबकी सेवा. साहब यही है आपकी पहचान. એવું વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આદરણીય શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા સાહેબનું સન્માન આપણે કરીશું. હું સંસ્થાના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી હબીબ કાકાને વિનંતી કરીશ કે તેઓને પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરશે. ગામના સરપંચ સાહેબ, મંત્રી સાહેબનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે અને આદરણીય સાહેબના પરમ મિત્ર એવા આપણા રાણા સાહેબ એમને સાફો પહેરાવી અને પુસ્તક આપી અર્પણ કરશે. અને આપણે બધા જોરદાર તાળીઓથી આ ક્ષણના ભાગીદાર બનીશું. તો જોરદાર બસોમાં ખબર પડવી જોઈએ કે બસોની શાળામાં દીકરા દીકરીઓની તાળીઓનો વરસાદ વરસે છે. જોઈએ કોણ છોકરીઓની પહેલા તાળીઓ બંધ થાય છે છોકરાઓને. વાહ. જોરદાર તાલીમથી વધાવીશું. બોલો ભારત માતા કી વંદે. સાહેબ શ્રીને સરસ મજાનું મોમેન્ટો સાફોમાં સાહેબ શોભે છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડીશું સાહેબ.
ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો હમણાં રાણા સાહેબ કહેતા હતા ને, બનાસકાંઠા શિક્ષણ કદાચ વિદ્યાર્થીઓ અને ટ્રસ્ટી મિત્રો થશે, વડીલોને મને કહેતા બંધ થાય, સાહેબશ્રી તો શિક્ષણના મોભી છે. બનાસકાંઠાના શિક્ષણ વિભાગની કામગીરીની આખા ગુજરાતમાં નોંધ લેવાય છે. એવા શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પીરસવાનું અને શિક્ષણ સાથે સદભાવ અને શિક્ષક ના બનીને ઉભા રહેવાનું, શિક્ષણ ના બનીને ઉભા રહેવાનું કરતા અમારા મોભી એવા આદરણીય શ્રી ડૉક્ટર એમ.બી. ચાવડા સાહેબનું સન્માન આપણે કરીશું. હું શ્રી અબ્બાસભાઈ અરોડિયાને વિનંતી કરીશ, તેઓ સાહેબશ્રીનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. શ્રી મુસ્તકભાઈ એમનું પુષ્પગુચ્છ અને પુસ્તકથી સન્માન કરશે અને સિદ્દીકભાઈ એવરા સાહેબ એમને મોમેન્ટો અર્પણ કરીને સન્માન કરશે. આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીને સાહેબનું સન્માન કરીશું. વાલજી સાહેબને પુસ્તક કરજો. જોરદાર તાળીઓ પાડીને વધારીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર મહાનુભાવોનો. ગામની પ્રથમ વ્યક્તિ સરપંચ શ્રી આદરણીય મોફીકભાઈ ચૌધરી સાહેબનું શાલ અને પુસ્તક અને પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરશે શ્રી અસલમભાઈ સાંગલા. સરપંચશ્રીનું સન્માન કરશે શ્રી અસલમભાઈ સાંગલા, શાલ, પુસ્તક અને પુષ્પગુચ્છથી. જોરદાર તાળીઓથી વધારીશું મિત્રો. અલાઉદ્દીન કાકા આદરણીય મંત્રી સાહેબનું પુસ્તક આપીને સન્માન કરવા માંગે છે, તો હું એમને વડીલ છે ગામના અને એમની ભાવને અહીંયા રોકી સાહેબ બહુ ગૌરવ કહેવાય. આ ગામમાં આવા શિક્ષણના જીવ છે, સાહેબશ્રીને પુસ્તક આપી એમનું સન્માન કરવા માંગે છે. આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીને વધારીશું. ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, હબીબ કાકા એક જાણીતું નામ છે, ખૂબ સાદગી અને ખૂબ ઉદ્યોગપતિ છે આ વિસ્તારના, હંમેશા સેવાના કામમાં આગળ રહેતા એવા આ પ્રમુખ આદર્શ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ આદરણીય હબીબ કાકા એવરાનું સન્માન શાળાના આચાર્ય રાણા સાહેબ શાલ અને પુષ્પગુચ્છથી કરશે. આપણે તાળીઓથી વધારીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે તાળીઓથી વધારીશું. આદર્શ કેળવણી મંડળ બસુના મંત્રીશ્રીનું સન્માન શ્રી સમીરભાઈ લોરિયા કરશે શાલ અને પુષ્પગુચ્છથી. આપણે તાળીઓથી વધારીશું એમને. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, અમારા શિક્ષણ વિભાગમાં આદરણીય જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાહેબની 3 પાંખ કહેવાય એવા અમારા 3 એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર મિત્રો કે જે વડીલો અમારા માર્ગદર્શક જે કહીએ એવા સાહેબે હમણાં કહ્યું ને એવા, અને અમારા એ જેના થકી અમે બધા સતત જાગૃત રહીએ છીએ, એમને પ્રોત્સાહિત કરતા રહીએ છીએ એવા આપણા લાયઝન શ્રી રાજેશભાઈ દેસાઈ સાહેબ શિક્ષણ નિરીક્ષક શ્રી, તેઓનું સન્માન કરશે શ્રી મુમતાજભાઈ કુરેશી. ખૂબ ઉત્સાહી સાહેબને સાંભળવા એક લાવો છે. જ્યારે પાટણથી સાહેબ આવ્યા અને સાહેબને મેં જ્યારે સાંભળ્યા ત્યારે એમના શબ્દો અને એમનું શિક્ષણનો ભાવ સાહેબ એમના કહ્યું ને ત્યારે ખૂબ ઉત્સાહી અને માર્ગદર્શક એવા. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મિત્રો, હવે હું એવા વ્યક્તિનું કે કદાચ જે હંમેશા હસમુખા દોડતા રહેતા અમારા શિક્ષણના જીવ અને શિક્ષણની અનેક ભરતીઓમાં સાહેબ સાથે અમે સતત પ્રોત્સાહિત કરતા રહે એવા આદરણીય શ્રી નૈનેશભાઈ દવે સાહેબ, તેઓનું સન્માન કરશે શ્રી હમીદભાઈ મંસૂરી.
સાહેબ આપણા શાળાની અનેક ભરતીઓ જે કરી સાહેબ છે ડીઓ સાહેબ શ્રી એમાં એમને દોડીને ગાંધીનગર પાલનપુર રાતના ઉજાગરા અને છતાંય હસતા રહેવા એવા શ્રી નૈનેશભાઈ સાહેબ. જોરદાર તાળીઓથી વધારીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. એવા ખૂબ મિતભાષી જેમને સાંભળવાની જેમની વાણીમાં ખૂબ મીઠાશ છે અને મારા પરમ મિત્ર એવા અમારા ત્રીજા ખૂબ વિદ્વાન આદરણીય શ્રી પિયુષભાઈ પટેલ સાહેબનું સન્માન કરશે યાસીનભાઈ મહેમાન શાલ પુસ્તક અને પુષ્પગુચ્છથી. પિયુષભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું મિત્રો. સાહેબ પિયુષભાઈની ભાષામાં એટલી બધી મીઠાશ છે કે આપણે સાંભળવી ગમે એમને. જોરદાર તાળીઓથી એમને વધાવીશું. આપણી વચ્ચે મારા પરમ મિત્ર કહી શકાય રહેમાનભાઈ પરવડિયા ક્લાસ 2 ઓફિસર હતા, બહુ ઉત્સાહી બહુ હોશિયાર છે. એમનું સન્માન કરશે સિદ્દીકભાઈ એવરા. જોરદાર તાળીઓ પાડીને વધાવીશું. હવે શ્રી ઇરશાદભાઈ એવરાનું સન્માન કરશે असलमભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. ગામની ભાવના બહુ ઊંચી છે. સર્વ મંચસ્થ મહાનુભાવોને હું વિનંતી કરું છું, પણ આદરણીય મંત્રી સાહેબ અહીંયા આગળ એક રાણા સાહેબની મિત્રતા નિભાવવા અને આ ગામની ભાવના, રાણા સાહેબે આ ગામ માટે એટલી સરસ વાત કહી છે, કરી છે અને જે ગામ એના માટે લાયક છે, એટલે સાહેબ અહીંયા આગળ અનેક અહીંથી અમને હજુ 400-500 કિલોમીટર દૂર જવાનું છે. એટલે કાર્યક્રમને થોડુંક હું સૌ મહાનુભાવોને મંચસ્થ હું બે વડીલ મિત્રો છે એ દરેકનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરશે. એકવાર સૌના માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. અને હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોને રાણા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે દીપ પ્રગટાવી આજના આદરણીય શ્રી વાઘેલા સાહેબ, આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રસિંહ સાહેબ અને સર્વ મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કે દીપ પ્રાગટ્યમાં જોડાશે અને આજના કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકશે. દીવો સરસ પ્રગટાવીએ ચાલો હવે, માણસપણું ફેલાવીએ ચાલો હવે, દશે દિશાઓ જળહળ થાય એવી એક ચિનગારીએ પ્રગટાવીએ ચાલો હવે. આપણે બધા આ ક્ષણના ભાગીદાર બનીશું. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું. શુભમ કરો તું કલ્યાણ મારો સફળ, શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે, દીપો મેં હરતું પાપમ દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મ. જોરદાર તાળીઓ પાડીને વધાવીશું આજના ક્ષણના ભાગીદારો. આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડી તમારી મહાનુભાવોને વધાવતા રહીશું. મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્થાન લેવા વિનંતી. થેન્ક યુ. સન્માન હવે
ગત વર્ષ 2020-21માં ટોપ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા આગળ માનનીય મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપણે સન્માનવા વિનંતી કરીશું. ધોરણ 12માં આપણે સમયના અભાવે 3 વિદ્યાર્થીઓને લઈએ છીએ, પછી બાકીનાનું સન્માન થશે. ધોરણ 12માં પ્રથમ નંબર 3 વિદ્યાર્થીઓ, હું નામ બોલું ઝડપથી, સ્ટેજ પર આવી જશે. સુજરી સાફીન અમીનભાઈ 558 ગુણ 700માંથી મેળવી 79.71% મેળવે છે. એવરા મુસ્કાન બધા લઈ લઈશું. સારું, ઓકે. બધા 10-10 હું જે નામ બોલું સાથે આવી જાય. એવરા મુસ્કાન અસલમભાઈ બીજા નંબરે 79.29%. પટેલ સિફા મોહમ્મદ સલીમ 77.29%. બહુચિયા કરણ અર્જુનજી 76.29%. પલાસરા મુસ્કાન અસલમભાઈ 73.43%. જડિયા આસિરા મુસ્તાકભાઈ 71%. લોરિયા અમરીશ શબ્બીરભાઈ 70%. પલાસરા તજમીન અમીનભાઈ 69.57%. પલાસરા તજમીન બશીરભાઈ 69.57%. પટેલ તસ્લીમ બશીરભાઈ 69.43%. બાદરપુરા મુસ્કાન મહેમૂદભાઈ 68.29% અને મલપુરા સના મુસ્તાકભાઈ 67.14%. આ ટોપ 10 12માના વિદ્યાર્થીઓ છે. આ દરેકે દરેક બાળકો માટે આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડશે અને માનનીય મંત્રી સાહેબ અને મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશું કે એમને નવાજશેરનું સન્માન કરશે. આપણે મૂળ તો આ બાળકો માટે જ છે, શિક્ષણનું જે જેના માટે આ બધો યજ્ઞ છે, એવા સરસ મજાના બાળકોને પ્રભાવિત આપણે ખૂબ સરસ મજાનો અહીંયા માહોલ થયો છે. જોરદાર તાળીઓ પાડીશું મિત્રો. ખૂબ સરસ. એના પછી 10માના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર રહેશે. સુજરી સાફીન અમીનભાઈ પ્રથમ નંબર છે, એને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું. એવરા મુસ્કાન અસલમભાઈ બીજા નંબરે 79.29 સાથે. પટેલ સિફા મોહમ્મદ સલીમ એ ત્રીજા નંબરે આવે છે અને અન્ય સર્વ બાળકોને જે એસએસસીના બાળકોના નામ બોલું છું એ તૈયાર રહેશે. કડીવાલ અયમન અમીનભાઈ 84.33%. પરમાર શ્રેયા મુકેશભાઈ 81.83%. આ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવી જશે. મલપુરા અયમન અસલમભાઈ 80%. બાદરપુરા તૈઝીમ અશરફભાઈ 78.67%. પલાસરા મહેજબીન અમીનભાઈ 77.50%. કુકુ સના બશીરભાઈ 76.67%. બાદરપુરા સફીના રફીકભાઈ 75.50%. બાદરપુરા મુનાફ અમીનભાઈ 74.67%. આ 10માના વિદ્યાર્થીઓ સ્ટેજ પર આવી જશે. ત્યારબાદ અને મિત્રો દુબળિયા મેઝબા મહેમદભાઈ એ ગોકુળ યુનિવર્સિટીમાં બીએસસીમાં પ્રથમ આવી છે, એનું પણ અહીંયા સન્માન કરીશું આપણે. એને ગોકુળ યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે, એ બી ગૌરવ છે ગામનું. બરોબર. એ 10વાળા આયા, 10વાળા. બેટા તું આયા હેમંત ઉભી રહે બેટા. એ
આના પછી સાહેબ આદરણીય મંત્રી સાહેબ અને મંચસ્થ મહાનુભાવોને એક વિનંતી છે કે 3 આપણે એવી દીકરીઓનું સન્માન કરવું છે વાઘેલા સાહેબ 3 એવી દીકરીઓનું સન્માન કરવું છે કે જે ગૌરવ એટલા માટે છે કે એમને આ 3 એવી દીકરીઓ છે કે જેમને ગામમાં એક દીકરાને અકસ્માત થયો હતો અને ત્યાં પૈસાની જરૂર હોવાથી આ દીકરીઓએ ઘરે ઘરે જઈ અને પૈસા ઉઘરાવાનું શ્રેષ્ઠ સમાજ જેવું કારણ કર્યું હતું. કહેવાય કે સેવા, સંસ્કાર, સમજ અને સદભાવ. નાની ઉંમરની દીકરીઓમાં આ સમજ હોવી એ બહુ ગૌરવ કહેવાય અને આમનું સન્માન થવું જોઈએ. તો આવી 3 દીકરીઓ બદ્રા બિસ્બા આસિફ, દુબળિયા બિલકિસ આસિફ અને સુણસરા આશના સુલતાન. માનનીય મંત્રી સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આ દીકરીઓને વધાવીને આપણે જોરદાર તાળીઓ પડવી જોઈએ મિત્રો. આ ગૌરવ શિક્ષણ તો જ સાચા અથવા શિક્ષણ સાબિત થાય કે જો આમાં સંસ્કારોનું વાવેતર થાય. ફૂલો તો જ શોભે જો એમાં ખુશ્બુ હોય, એમ શિક્ષણ તો જ સારું લાગે જો એમાં શિક્ષણ સંસ્કારો હોય. તો સંસ્કારોના વાવેતરનું શ્રેષ્ઠ કામ કર્યું છે એવા એમને માર્ગદર્શન આપનાર બહેનશ્રી અને સર્વ આ સંસ્કારોનું વાવેતર આ શાળામાંથી એમની શાળામાંથી થયું હોય તે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. પ્રેમ એ પ્રેમ આ બાજુ રાખો, પ્રેમ આ બાજુ રાખો, પ્રેમ પ્રેમ સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવોનો સરહૃદય આભાર. આપને આચાર્ય શ્રી, માન્ય ટ્રસ્ટી સાહેબ શ્રી, પ્રમુખ સાહેબ શ્રી, વહાલા ગુરુજીઓ, ગ્રામજનો, વિદાય લઈ રહેલા ભાઈ બહેનો અને મારા સહપાઠી મિત્રો. આવ્યા હતા દૂરથી ત્યારે તો હતા અજાણ, આવ્યા હતા દૂરથી ત્યારે તો હતા અજાણ, નજીક આવ્યા ત્યારે તો તમને સમજી શક્યા, પરંતુ જ્યારે સમજી શક્યા ત્યારે તો તમે લઈ લીધી વિદાય, પરંતુ જ્યારે સમજી શક્યા ત્યારે તો તમે લઈ લીધી વિદાય. મિત્રો, આજે આપણે બધા ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાંથી વિદાય લઈ રહ્યા છે એ માટે એકઠા થયા છે. મિત્રો, આજે અમને દુઃખ જરૂર છે કે અમારી સાથે રહેનાર મોટા ભાઈ બહેનો અમારાથી દૂર જઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેના કરતાં વધુ આનંદ પણ છે કે તેઓ અત્યારે એવા મોડ પર ઊભા છે કે ત્યાંથી તેમની જિંદગીનો નવો વળાંક શરૂ થવાનો છે. મિત્રો, સાચું કહું તો આ શાળામાંથી વિદાય તમને ક્યારે કોઈ આપવાનું નથી, માત્ર તમે ઊંચી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો તે માટે આગળ મોકલે છે. માટે તમે ક્યારે એવું ના સમજતા કે આ શાળા પારકી બની ગઈ. હંમેશા પોતીકી બનાવીને રાખજો. આ શાળાએ તો તમને માતાની મમતા, પિતાનું વાત્સલ્ય, ભાઈ ભગીનીનો સ્નેહ, જીવન અનુભવ પાથે પૂરા પાડ્યા છે. માટે આ શાળા એક પરિવાર જેવી લાગતી હતી. આ શાળાએ તમને માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન નથી આપ્યું, પરંતુ એવા સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે કે તમે કેવું ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ તો એ પરિસ્થિતિને હસતા મોઢે સ્વીકાર કરી શકીએ એવા રણવીર યોદ્ધા બનાવ્યા છે. મિત્રો, આ જ્ઞાન, સંસ્કાર, મૂલ્યોને એક કિંમતી ખજાનાની જેમ સાચવી રાખજો, જે જીવનમાં હંમેશા કામ આવશે. જનેતાની જેમ સાથે રહેનાર આપણા ગુરુજીઓએ જે જ્ઞાનરૂપી ભાથું પીરસ્યું છે એને લઈને એની સાથે સાથે જીવન કઈ રીતે જીવવું તે પણ શીખવ્યું છે. માટે તેને ક્યારેય ધરાશાયી ન થવા દેતા. મિત્રો, બીજું કંઈ નથી કહેતી, પરંતુ એક નાની બહેન તરીકે તમને એટલું જ કહું છું કે તમને કોઈ ઉત્સાહ, આત્મવિશ્વાસ, નિયમિતતા, સમય પાલન, નિષ્ઠા, ઈમાનદારી, ધગશ, વ્યક્તિત્વ, જીવન ધ્યેય, ચારિત્ર્ય કે સન્માનનું સર્ટિફિકેટ શાળા કે સમાજ નહીં આપે, પરંતુ આ બધા મૂલ્યોને તમારા જીવનમાં એવા ગૂંથી નાખજો કે તમે પોતે એક સર્ટિફિકેટ બની જાઓ. જીવનમાં એટલું યાદ રાખજો કે આ અંધકારરૂપી દુનિયામાં હંમેશા આશારૂપી કિરણો જોવાના પ્રયત્ન કરજો, કારણ કે અત્યારે તમારા હૃદયમાં જે જીવન જ્યોત પ્રગટે છે એને લઈને ખૂણામાં બેસી રહેશો તો એ પવિત્ર અગ્નિ બુઝાઈ જશે અને શિક્ષણરૂપી પ્રકાશના કિરણો સંકેલાઈ જશે. મિત્રો, બીજું કંઈ નથી કહેતી, પરંતુ અંતમાં એટલું જ કહું છું કે અમારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો અમને માફ કરજો. भूल से अगर कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूल से अगर कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूल जाना सिर्फ हमारी भूलों को, भूल से कहीं हमें मत भूल जाना.
ખૂબ ખૂબ સરસ સાહેબ. ખાલી એક આપની એક દીકરી છે, એને 12માની પછી આપને તરત આપી દઉં, ખાલી વિનંતી છે એને કારણ કે એનો બી પછી આપને કહું પ્રસ્તુત કરે. સાંભળીશું હવે 12માની વિદાય લેતી વિદ્યાર્થીની આલમીન સાંગવા. આજની સભાના અધ્યક્ષ મહોદય, પોતાનો કિંમતી સમય આપી અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા અમારા શિક્ષણના પ્રધાનમંત્રી શ્રી કીર્તિસિંહ સાહેબ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાહેબ શ્રીઓ, તેમજ આ શાળાની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી રહેલા એવા અમારા આચાર્ય સાહેબ શ્રી, સતત માર્ગદર્શન આપી અમારા વિદ્યાર્થીઓને નવું જ્ઞાન પીરસતા એવા અમારા ગુરુજીઓ, તેમજ ગામમાંથી પધારેલા મહેમાનો, મંડળના સભ્યો તેમજ મારા સહપાઠી મિત્રો. હું ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થીની સાંગલાની આજે હું કોઈ વક્તવ્ય કે લેક્ચર રજૂ કરવા નથી ઉપસ્થિત થઈ, પરંતુ આજે એક દુઃખદ મળેલી કે વિદાયની વાત રજૂ કરવા ઉપસ્થિત થઈ છે. મિત્રો, આજે અમારે એવી શાળામાં છોડીને જવાનો સમય આવે છે કે જેને મેં આંખોથી સાંભળી છે ને કાનોથી જોઈ છે, કે જેની સાથે જોડેલી લાગણીને મેં શબ્દ દ્વારા તો વર્ણવી નથી શકતા, પરંતુ એની મારી શાળા વિશે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે લાખ લાખ પર્વોથી છીપવી ન શકાય એવી તરસ મને લાગી છે. લાખ લાખ પર્વોથી છીપવી ન શકાય એવી તરસ મને લાગી છે. ખોબે ખોબે મારી શાળાને આજે પીવાની મને ઓચિંતી ઝંખનાઓ જાગી છે. મિત્રો, જ્યારે મેં આ શાળામાં આવ્યો ત્યારે પણ આંખોમાં આંસુ હતા, અને જ્યારે આજે 4 વર્ષ વિતાવીને પણ અમે આ શાળામાંથી જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પણ આંખોમાં આંસુ છે. સાચું કહું છું મિત્રો, આ શાળાએ અમને ખરેખર પોતાનાપણું આપ્યું છે. અમે બધા એક અલગ અલગ ઘરમાંથી આવ્યા હતા, પરંતુ શાળાના યુનિફોર્મે અમને કુટુંબને સભ્ય બનાવી દીધા છે. આ શાળામાં મૂકેલા પ્રથમ પ્રવેશ પગલાથી લઈ આજ સુધીના અંતિમ દિવસો સુધી સૌની સાથે હળીમળીને રહેવાનું આ શાળાએ જ શીખવ્યું છે. આંખોમાં આંસુ છે ને હોઠો પર હાસ્ય છે, આંખોમાં આંસુ છે ને હોઠો પર હાસ્ય છે. આજની વિદાયમાં ચોક્કસ કંઈક તથ્ય છે. હૃદયના બંધનોને છોડીને જશો તો કેમ ચાલશે? હૃદયના બંધનોને છોડીને જશો તો કેમ ચાલશે? આ શાળાની યાદોને લઈને જશું તો પણ ફાવશે. મિત્રો, હું ગર્વ અનુભવું છું કે અમે એવી આદર્શ શાળામાં ભણ્યા છીએ કે જે શાળામાં અવનવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા અમારામાં પડેલી શક્તિઓને બહાર લાવવાના અમારા ગુરુજીઓએ પ્રયત્નો કર્યા છે. અમારો સંપૂર્ણ અને સર્વાંગી વિકાસ થાય એવા અમારા ગુરુજીએ અથાગ પ્રયત્નો કર્યા છે. અને ખાસ કરીને વાત કરું તો એ અમારા વાલી તુલ્ય આચાર્ય સાહેબ શ્રી તેમજ કેટલાક ગુરુજીઓએ પોતાના પ્રાર્થના તેમજ કેટલાક પ્રસંગોએ અમને પોતાના વક્તવ્યમાં શીખવ્યું છે કે શિક્ષણને સાથે રાખીને સુંદર રીતે કેમ જીવવું. જ્યારે બધી બાબતો અવળી પડતી હોય ત્યારે હાસ્યને આનંદ કેમ ન ગુમાવવા. જ્યારે પરિસ્થિતિ ગુસ્સો પ્રેરે ત્યારે શાંતિ કેમ રાખવી. છતાં ડગુમગુ થાય, નિરાશાના વમળમાં મન ડૂબી જાય ત્યારે ધૈર્ય અને શાંતિથી ઈશ્વરને કઈ રીતે યાદ કરવા અને કામ અતિશય મુશ્કેલ લાગતું હોય ત્યારે આમ અખંડથી કઈ રીતે લાગે રહેવું તે શીખ્યું છે. તેથી આવા જીવનરૂપી પાઠ શીખવનાર એવા મારા ગુરુજીઓ વિશે ગુરુદેવો ભવ કહેવાનું મન થાય છે. અને એવા મારા ગુરુજીઓ વિશે कि गुमनाह भी अंधेरों में था उसे एक पहचान बना दिया, गुमनाह भी अंधेरों में था उसे एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से हमें अनजान बना दिया. इनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, इनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, मेरे गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया. શાળા, એના વર્ગખંડો, એના વૃક્ષો, મેદાનો, ગુરુજીઓ એક કુટુંબના સભ્ય બની ગયા છે કે જેમને અમે છોડીને જવાની અનુભૂતિ પણ કરી શકતા નથી, કે જેમને અમારી આ શાળા સાથે એટલા બધા સંબંધો ઘેરાયેલા છે કે એનાથી વિખૂટા પડીશું એ વાત જ અમને દુઃખની આંધીઓથી ઘેરી નાખે છે. મિત્રો, આજે અમે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણનો પડાવ પૂર્ણ કરી એક જીવનના નવા વળાંક પર પગ મૂકવા જઈ રહ્યા છે. તેથી મારા મતે વિદાય એટલે કે વિધિપૂર્વકનું દાયિત્વ કે જ્યાં એક ભાગ પૂર્ણ કરી બીજા ભાગમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી. અંત નથી, આરંભ છે વિદાય, અંત નથી, આરંભ છે વિદાય, ગીત નથી, ગઝલ છે વિદાય, દુઃખ નથી, રસમ છે વિદાય. ફરી મળીશું કોઈક માર્ગના છેડે, ફરી મળીશું કોઈક માર્ગના છેડે, પારકા ભલે દશું પરંતુ અતિ તરંગ છે વિદાય. અમે આ સંસ્થા એના સંચાલક છીએ અને તેમજ આ શિક્ષકોના હંમેશા ઋણી રહેશું કે જેમણે અમને સંસ્કારોથી શિક્ષણ આપ્યું છે અને આચરણથી શીખવ્યું છે કે જીવન શું છે એના કરતાં જીવન કેવું હોવું જોઈએ.
અને ખાસ કરીને અમારા એવા આચાર્ય સાહેબ શ્રી અમે કોટી કોટી વંદન કરી છે સાહેબ કે તમે અમને વિદ્યાર્થીઓને વધુ પણ અમારા પોતાના બાળકો સમજીને અમને પ્રેમ અને ક્ષમા આપ્યા છે તેમજ અમારી ડગલે ને પગલે થતી ભૂલોને અમે સુધારતા શીખવી છે અને ખાસ કરીને વાત કરું તો મારા મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર ભણાવતા એવા નેહાબેનનું કે જે શિક્ષકથી વધુ મિત્ર તુલ્ય જેવી લાગણી બેન અમે તમે ક્યારેય નહીં ભૂલીએ કે બેન અમે જાણી કે અજાણી પણ થતી ભૂલોને અમારી સરસ રીતે એને પણ આવકારીને સરસ રીતે કેળવણી આપી છે અને નેહાબેન ખાસ કહીએ છીએ અમારાથી તમારા હૃદયની પેઠી સ્પંદી હોય તમને માફ કરજો અને હા જો જીવનમાં કોઈ પણ મિત્રની સલાહ લેવાની ઈચ્છા થશે ને બેન તો તમને યાદ કરીશું બેન અરે એમ જ વાત કરું તો એવામાં ઇંગ્લિશ શબ્દ ભણાવતા એવા મારા મહેતા બેનનો મોટા બેન જેવો સ્વભાવ અમે કઈ રીતે ભૂલીએ કે જેમને હંમેશા લાગણીપૂર્વક શિક્ષણ આપ્યું છે બેન તમારો પણ અમે ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ અને ગમત સાથે શિક્ષણ આપતા એવા અમારા હર્ષદ સાહેબ શ્રી કે જેઓને અમને જીવન વિષય પણ અમારા માટે ખૂબ જ સરળ અને રસપ્રદ બનાવી દીધો છે હું સમયના અભાવે દરેક ગુરુજીના નામ નથી લઈ શકતી પરંતુ અમારા નામી અનામી એવા દરેક ગુરુજીઓએ કે જેમણે પોતાનાથી થતા બધા જ પ્રયત્નો દ્વારા આ કોરોના કાળ જેવા સમયમાં પણ અમને શિક્ષણ સાથે જોડી રાખ્યા છે એવા હું મારા ધોરણ 9 થી 12 ના એવા દરેક ગુરુજીઓને કોટી કોટી વંદન કરું છું અને મિત્રો આ શાળાની શિક્ષણ રૂપી લીલોતરી ક્યારે નહીં સુકાય એવી ચિંતા કરનારા અમારા મંડળના સાહેબ જેવા કે એવરા સિદ્ધિભાઈ સોપીભાઈ લોરિયા એમને પણ અમે કઈ રીતે ભૂલીએ કે જેમની હકારાત્મક વિચારસરણી અમને આ શાળામાંથી આકર્ષિત કરે છે અને તેમજ સાહેબ તમારો શાળા પ્રત્યેનો લગાવ અને તમારો અથાગ પ્રયત્ન અમે ક્યારેય નહીં ભૂલીએ અમે હંમેશા તમારા ઋણી રહીશું પરંતુ અહીં જતા જતા હું અહીં મારા મંડળના સભ્યો પાસે એક પ્રાર્થના હોલની માંગણી કરું છું કે જ્યારે ત્યારે આશા રાખું છું કે અમારા આગામી વર્ષોમાં મારાથી નાના ભાઈ બહેનનો એનો લાભ મળે એવી વ્યવસ્થા કરજો કારણ કે આ શાળા તરફથી તો આમ તો અમને દરેક પ્રકારની સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે પરંતુ એવા શાળાના નાના મોટા પ્રસંગો એમની પ્રાર્થના હોલની કમી મહેસૂસ થઈ છે તો સાહેબ જો બની શકે તો અમારી માંગણી પૂરી કરજો અને તેમજ વાત કરું તો અમારા એવા ખાસ વાત કરું એવા અમારા વિદ્યાર્થીઓ મારા સહપાઠી મિત્રો કે જેમને છોડીને જવાનું છે એક હૃદય ચીરી નાખીને દુઃખની અનુભૂતિ કરાવે છે કે જેમની સાથે 12 વર્ષ વિતાવ્યા મિત્રો આપણે ઈચ્છીશું ને તો પણ આ સમયની આંધીઓ વચ્ચે આમ રોજબરોજની જેમ ક્યારેય એકબીજાને નહીં મળી શકીએ તેથી મિત્રો જો કોઈનાથી જાણે કોઈનાથી લાગણી દુભાવ્યાની લાગણી અનુભૂતિ થઈ હોય તો અમને માફ કરજો પરંતુ આજના વિદાયના દિવસે હું મારા મિત્રો વિશે એટલું ચોક્કસ કહીશ कि आकाश के चमकते हुए आफताब रहना, आकाश के चमकते हुए आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना। जुदाई के इन पलों में बस एक ही दुआ है, जुदाई के इन पलों में बस एक ही दुआ है, तुम जहाँ पे रहना बस आबाद रहना। अरे हमारा गुरुजीओને પણ કહું છું કે જાણી તો અમારાથી તમારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો અમને માફ કરજો। અને તેમજ કારણ કે અને સાહેબ શાળાની જ્યારે પણ અમારી જરૂર પડે ને તો ચોક્કસ યાદ કરજો સાહેબ દોડીને આવીશું। ये हमारी आपसे जुदाई हो रही है, ये अफवाह किसी और ने फैलाई होगी। हमारी आपसे जुदाई हो रही है, ये अफवाह किसी और ने फैलाई होगी। हम तो आकर रहेंगे सदा पास, क्योंकि इन दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। बस अंतમાં એટલું જ કહું છું કે તમારા આશીર્વાદ અમને હંમેશા આપતા રહેજો કે અમે પ્રગતિના પંથ પર મંજિલ સુધી પહોંચી શકીએ અને આ શાળા સમાજ અને અમારા ગામનું નામ રોશન કરી શકીએ અને એવા બોર્ડની પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સથી ઉત્તીર્ણ થઈએ। હું અહીં સમક્ષ અમારી બિરાજમાન એવા અને હું જાણું છું ત્યાર સુધી અમારા શાળાના આચાર્યશ્રીના એવા ખાસ મિત્ર અને સાદગીરી પ્રિય એવા શિક્ષણના પ્રધાનમંત્રી શ્રી કીર્તિસિંહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે સાહેબ તમે પોતાનો કિંમતી સમય અમારા માટે કાઢી અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા અને હું તમારા આશીર્વાદ ઈચ્છું છું કે હું આ શાળાની ટોપર વિદ્યાર્થીની છું કે ધોરણ 1 થી ધોરણ 11 સુધી હું આજે પ્રથમ ક્રમાંકે ઉત્તીર્ણ થઈ અને ધોરણ 12 માં પણ એવા બોર્ડ પરીક્ષામાં એવી સારી ઝળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરું એવા તમારા આશીર્વાદ ઈચ્છું છું સાહેબ। અસ્તુ।
એવા દીકરી મને પહેલાં કહેતી હતી કે મારે સૌના અહીંયા બેટા બેટા અહીંયા તો સાહેબના બધાના આશીર્વાદ લઈ લે આપણા જોરદાર એની લાગણી છે, ખૂબ લાગણી છે. સાહેબ રાણા સાહેબે મને ખોટો એનાઉન્સર તરીકે બોલાવ્યો. સાહેબ ગજબની શક્તિ છે આ દીકરીમાં. એકવાર જોરદાર એના માટે તાળીઓ પાડીશું. झलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चलेगा. આ ભાવ આ દીકરીમાં હતો ખરેખર. અલ્મીન અલ્મીન એટલે સાહેબ વિશ્વ થાય ને વિશ્વની અવ્વલ થાય, એનું નામ અલ્મીન હતું. એના જોરદાર ગુણો છે આ દીકરી માટે. અને 100% જેના ટકાને દુનિયા ના ગણતી, ટકા આવે કે ના તું અવ્વલ તો હોય છે જ, એ ચોક્કસ દેખાય છે. આજે તે બધાને મોહિત કર્યા છે, બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે તારી શક્તિ, તારી ભક્તિ અને તારા ભાવથી. ખૂબ સરસ. એક વખત દીકરી માટે જોરદાર તાળીઓ પાડી છે. ખૂબ સરસ. હવે ખૂબ ઝડપથી આપણે સાહેબની જુઓ મિત્રો, આપની વચ્ચે હું તમને એમ કહું કે સાહેબ અને હું અમારે બે પરીક્ષા લેવાની હોય તો અમારી જાતને બિઝી કહેતા હોઈએ, તો શિક્ષણ વિભાગનો મોભી સાહેબશ્રી બેઠા છે, એમને અનેક કામ છે. અમારા શિક્ષણની ધુરા સાહેબશ્રી અહીંયા આવ્યા એનું મને નવાઈ લાગે છે. કેવી રીતે આવી શકે, એ ભાવ હોય તો જ આવે. પણ આપણે ઝડપથી હવે પછીનો કાર્યક્રમ કરો એવી વિનંતી છે કે વિદાય વિધિ જે છે એ ઝડપથી કરવા વિનંતી છે. સાહેબનો આપણે વિધિ પણ કરવી છે, ત્યારે થોડી ઝડપ પણ રાખવી છે. અહીંયા આગળ સાહેબ આ બાળકોની એક વિધિ છે કે જેમાં વિદાય વિધિ, વિદાય લેનાર બાળકો ઉભા થશે ને એમને थोड़ी जगह करजो बच्चे. થોડા તમે સાઈડમાં આવી જાઓ. આ બાજુ જાક્યો બેટા, બધા બાજુ તો એક નજર કરી દો. કમ્પ્લીટ દેખાય છે. વિદ્યાર્થી આપણે શાંતિથી બેસી જઈશું. ભારત માતા કી વંદે માતરમ. આદર્શ વિદ્યાલય પશ્ચિમ મુકામે
યોજાયેલા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓના પ્રગતિપથ સન્માન સમારોહમાં મંચ પર બિરાજમાન સૌ સન્માનીય અધિકારીઓ, પદાધિકારીશ્રીઓ, શાળાના આચાર્યશ્રી, શિક્ષક મિત્રો, વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ પત્રકાર મિત્રો, સૌપ્રથમ ધોરણ 10 ની 12માં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગામી પરીક્ષા આપવા માટે આજનો જે સન્માન સમારોહ છે એ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આપ આ પરીક્ષામાં ખૂબ સારું પરફોર્મન્સ કરો અને ખૂબ ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. અગાઉના વર્ષ 2020-21ના વર્ષમાં પણ આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ટોપ 10 માં જેમને સ્થાન મળ્યું છે આ શાળાની અંદર, એ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ હું હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને અમે ખાસ શુભેચ્છાઓ આ ગામની દીકરીઓને. બેસ્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ સ્કૂલ ટોપ 10 એમાં લગભગ મોટા ભાગની દીકરીઓ છે. એ દીકરીઓને અભિનંદન, એમના માતા પિતાને પણ અભિનંદન. અને અમે ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજના ગામના સરપંચશ્રી, સમાજના આગેવાનશ્રીઓ અને સૌ માતા પિતાઓને હું અભિનંદન આપું છું. આપણે ત્યાં તો નથી પણ હિન્દુસ્તાનની અંદર એક એવી પ્રણાલી છે કે મુસ્લિમ બેન દીકરીઓ ભણતી નથી, પણ તમે બસુ ગામે આ બાબતે ખોટી પાડી છે એટલે અભિનંદન આપું છું. મુસ્લિમ સમુદાયના આગેવાન અને આ ખૂબ સારી બાબત છે અને ખૂબ જે કહેવાય કે મોડર્ન સમયની અંદર તમે રાઈટ ટ્રેક પર છો. દેશ ને દુનિયામાં આજે સૌથી મહત્વ વધારે હોય તો એ એજ્યુકેશન છે. અને આ 21મી સદી એટલે જ્ઞાનની સદી છે. અને જેની જોડે જ્ઞાન વધારે એ માણસ એના ક્ષેત્રની અંદર, એ ગામ હોય, પ્રદેશ હોય, દેશ હોય, એમાં એનું શાસન હોય, એનો એ હુકમનો એકો હોય. 21મી સદી એ જ્ઞાનની સદી છે અને આપણું હિન્દુસ્તાન હંમેશના માટે જ્ઞાનનો ઉપાસક રહ્યું છે. એટલા માટે તો આપણો દેશ એ વિશ્વગુરુ હતો. સમગ્ર દુનિયાને આપણા દેશે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. જ્યારે દુનિયાના લોકોને લખતા વાંચતા નહોતું આવડતું, કપડાં પહેરતા નહોતું આવડતું, ત્યારે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિની વાત ન હોય એવા સમયે હજારો વર્ષો પહેલા આપણે ત્યાં મોટા મોટા વિદ્યાલયો ચાલતા હતા. અને એ ઋષિ સંસ્કૃતિ પરંપરા
ને આજે આપણે પણ આગળ વધારી રહ્યા છે. અને એટલા માટે તો હિન્દુસ્તાન ને હિન્દુસ્તાનમાં ખાસ કરીને આપણું ગુજરાત દેશ ને દુનિયામાં આપણું પ્રભુત્વ છે. અને પ્રભુત્વ છે એનું કારણ છે કે આપણે જ્ઞાનના ઉપાસક છીએ. તો આ 21મી સદી એ જ્ઞાનની સદીમાં આપણે પણ જ્ઞાનના ઉપાસક બનીએ. આપણે પણ આપણા વિદ્યાર્થી કાળ જીવન દરમિયાન સારામાં સારું પરફોર્મન્સ કરી આપણે આપણા માતા પિતાએ જે સ્વપ્ન સિવાય છે, જે સંકલ્પો લીધા છે, તમારા ધ્યાનમાં નહીં હોય પણ જ્યારે તમારા માતા પિતાને ત્યાં તમારો જન્મ થયો હશે અને એમાં ખાસ કરીને દીકરા જન્મ્યા હશે તો એ જ દિવસે એના માતા પિતાએ આમ મનમાં એવો સંકલ્પ લઈ લીધો હશે કે મારો દીકરો મોટો થશે, ભણશે, ગણશે, પછી અધિકારી બનશે, એ વેપારી બનશે, એ નાનો મોટો વેપારી બનશે, ઉદ્યોગપતિ બનશે અને મારું ને મારા કુટુંબ પરિવારનું નામ રોશન કરશે, ખૂબ સુખી અને સમૃદ્ધ બનશે અને અમારી બધાની સેવા કરશે. આવા સંકલ્પો લીધેલા હોય ને એમાં ખાસ કરીને તો મેં જાણ્યું બસુ ગામ વિશે એટલે મેં કીધું આ દીકરીઓ ભણવામાં આટલી બધી હોશિયાર ને દીકરાઓને કેમ? એટલે બસુના DNA એવા છે, અમારા આગેવાન કાસમભાઈએ કીધું એ પ્રમાણે કે આ ગામ ધંધા રોજગાર ક્ષેત્રે જોડાયેલું વધારે છે અને સ્પેર પાર્ટ નો મોટો એવો બિઝનેસ છે. એટલે જન્મતાની સાથે જે DNA આવતા હોય એટલે એમ કે મોટા ભાગે ધંધા રોજગારમાં લાગી જાય. એ બાબત પણ ખૂબ સારી બાબત છે. એટલા માટે તો દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે 35 વર્ષ પછી નવી શિક્ષણ નીતિ લાવી રહ્યા છે અને આ નવી શિક્ષણ નીતિ અંદર આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ ત્યાં આગળ કઈ વિદ્યાર્થી વિચારી જ ન શકે અને આ બધી જ વ્યવસ્થાઓમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એમાં સેટઅપ પણ ન થઈ શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે આદો અનાદિથી આપણો દેશ ખાસ કરીને કૃષિ અને પશુપાલનના ધંધા સાથે જોડાયેલો હતો. અનેક વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલો, વેપાર ધંધા રોજગાર સાથે જોડાયેલો, પણ શિક્ષણમાં આ વ્યવસ્થા ના હોવાના કારણે આપણે એમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ ના કરી શકીએ. પણ આ નવી શિક્ષણ નીતિ અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે ધોરણ 6 પછી જે વિદ્યાર્થીને એની ભાષા માતૃભાષા તરીકે ગુજરાતી હોય, અંગ્રેજી હોય, હિન્દી હોય, ઉર્દુ હોય, સંસ્કૃત હોય, એ ભાષા જ્ઞાન પછી એના રુચિના જે વિષયો હોય એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં રુચિ હોય તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં, સાયન્સમાં તો સાયન્સમાં, મેથ્સમાં તો મેથ્સમાં, લેંગ્વેજમાં તો લેંગ્વેજમાં એ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો એ પસંદગી કરી અને પોતાના મનપસંદગીના અભ્યાસક્રમ કરી એમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ કરી શકશે. દીકરાઓ ભલે આજે તમે ટોપ 10માં ઓછા છો પણ તમારા બસુના DNA પ્રમાણે માનું છું ચોક્કસ તમે ધંધા રોજગાર ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ આગળ વધો. તમને પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું. અમારા સરપંચ અને આગેવાનશ્રીએ વાત કરી કે બસુ ગામ સમગ્ર એશિયાની અંદર બિઝનેસ સાથે જોડાયેલું છે. તો આ ક્ષેત્રમાં પણ આપણે આગળ વધીએ. હરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણો ગુજરાતી આગળ હોય, આપણો હિન્દુસ્તાની આગળ હોય, આપણો દેશ આગળ હોય, આપણે એમાં આગળ હોઈએ અને દુનિયામાં સૌથી પહેલા કોણ તો કે આપણે. એ પ્રકારના સંકલ્પ સાથે આપણે આગળ વધીએ. પુનઃ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આપ આપના જીવનમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધો એવી હાર્દિક શુભેચ્છા સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગુજરાત. મિત્રો,
દૂરદ્રષ્ટિતા અને દીર્ઘદ્રષ્ટિતા શું છે એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આદરણીય સાહેબે આપ્યું. એકવાર સાહેબ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. સાહેબને એમ લાગ્યું મિત્રો, અને એ જે સત્ય છે કે શાળાના આ વિસ્તારના બાળકો આરોગ્ય તપાસણી થવી જોઈએ, અને સાહેબે જ્યાં જરૂર છે સરકાર વિના મૂલ્યે બધી જ તમને સારવાર આપવાની છે. જોરદાર તાળીઓ પાડીશું મિત્રો. અને સાહેબે એમને સૂચન કર્યું છે, આપણા વડા કેવા હોવા જોઈએ, તો વણ માગે માત્ર જોઈને પણ આપણી તકલીફની ખબર પડે. તમને જોયા ને એમને લાગ્યું ત્યારે સાહેબે આ કહ્યું છે. સાહેબ સાહેબ આપણે મુસ્લિમ દીકરાઓ કીધું ને, હું અહીંયા પણ હું છાપીમાં પ્રિન્સિપાલ છું સાહેબ. અહીંની એક ખાસિયત છે, દીકરાઓ અને દીકરીઓ મેં ધારણી હું એમને કહું છું કે ભણાવો, કે છોકરાઓનું ટેકનિકલ નોલેજ છે મેં જો બહુ છે, અને દીકરીઓ મેડિકલ સાયન્સમાં સાહેબ આ ડૉક્ટર બને એવી છોકરીઓ છે, સાયન્ટિસ્ટ બને એવી છોકરીઓ છે. બસ એમને વિનંતી કરો ભણાવો. ખાલી આ છોકરાઓ તો રડે છે સાહેબ, અમારી શાળામાં દીકરીઓ રડે છે કે અમને ભણાવતા નથી, અને વાલીઓ બી છે. બસ સાહેબ આજે આપણે જે દિલ ખુલીને બસો માટે વાત કરી છે, એકવાર સાહેબ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું સાહેબ. અને આ દીકરીઓ હું રોજ કહું છું સાહેબ, એ મેડિકલ સાયન્સ અને સાયન્ટિસ્ટ અને આ દીકરો સાહેબ વગર અહીંયા આગળ સાહેબ આ મહેન્દ્ર પ્રદીન એની બોડી બનાવવાનું કામ આખા વર્લ્ડનું અહીંયા થાય છે. એવા માણસો બેઠા છે, એવી કંપનીઓ છે અહીંયા સાહેબ. કાણોદર અને છાપી તો આપ જાણો છો, દુનિયાને ગજવે એવી તાકાત છાપી કાણોદર બસુમાં છે. તો આ છોકરાઓ ભણશે ને તો બેટા તમે ભણશો તો સાહેબે કીધું છે એમ સંશોધન કરશો દુનિયામાં. આ બિલ ગેટ્સ ને તો ક્યાંય ટક્કર મારે એવો તમારી તાકાત છે. જોરદાર સાહેબ માટે તાળીઓ પાડું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. સાહેબ બંધન. છેલ્લે હું નીરુબેનને વિનંતી કરીશ કે આભાર વિધિ પ્રસ્તુત કરશે. દરેક કાર્યક્રમનો અંત હોય છે, આપણે પણ કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. કોયલને કુંજ વિના ન ચાલે, બગડાને કુંજણ વિના ન ચાલે. તમે તમારા સ્નેહીજનો છો સાહેબ, તમારો આભાર કર્યા વિના અમને ન ચાલે. આજની અવનીના સંધ્યાનો રવિ જ્યારે દીક્ષાંતની તૈયારી કરી રહ્યો હોય એ જ ટાણે અમારા દીક્ષાંત સમારંભના છેલ્લા ચરણને સ્પર્શ કરવા શશી જ્યારે પોતાના સપ્ત ઘોડાઓ સાથે આગમન કરી રહ્યો છે, ત્યારે તેની જ શીતળતાથી અનોખી રંગીન બની આભારી જનોને ઋણ સ્વીકારી ઋણી બની છું, પણ ઋણ ચૂકવી શકતી નથી. પરંતુ આભાર માની આપ સૌને આભારી લઉં છું. આજના દીક્ષાંત સમારંભના અંતિમ ચરણને આગળ વધારતા આ પ્રસંગે કહેવાનું મન થાય છે, અવસર છે રૂડો આજ આંગણે ને હૈયે હરખ ગણોય વર્તાય છે. ઉપસ્થિત આજના દીક્ષાંત સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી, ગુજરાત રાજ્ય મંત્રી અને જેમના ખભે શિક્ષણની ધરોહર શોભે છે એવા આપણા આદરણીય માનનીય શ્રી વાઘેલા સાહેબ, આપ શ્રીએ અમારી કલમને લખાયેલા કાગળને માન આપી તમારા કિંમતી સમયને અમને આપી સમારંભનું અધ્યક્ષ સ્થાન શોભાવી વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી અને અમારા આ પ્રસંગને આપની હાજરીથી પાવન બનાવ્યો છે તે બદલ મારી સંસ્થા વતીથી આપને આભારી છું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. સાથે બનાસકાંઠા શિક્ષણ જગતના અધિકારી છતાંય લાગણી સભરને હંમેશા માન આપ્યું છે તેવા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી આજના સમારંભના મુખ્ય મહેમાન પદને શિક્ષણ ગંગાથી પવિત્ર કરી અમારી શાળાના ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને શુભાશીષ પાઠવ્યા. પરીક્ષા પથના સાચા માર્ગદર્શક બની આશીર્વચનો આપ્યા. આપના પણ કિંમતી સમયની હું આભારી છું. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપની કચેરીમાંથી પધારેલ તમામ આદરણીય અધિકારી સાહેબશ્રીઓ તથા આદર્શ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ સાહેબ,
બસુ ગામના સરપંચ સાહેબ, ગામમાંથી પધારેલ તમામ ઉપગણો તેમજ બીજી શાળામાંથી પધારેલ આચાર્ય સાહેબશ્રીઓ, સીઆરસીમાંથી પધારેલ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન તેમજ આ કાર્યક્રમને જેનાથી સુંદર બન્યો છે તેવા વિદાય લઈ રહ્યા અને વિદાય આપનાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, વાલીગણ તેમજ નામી અનામી આ કાર્યક્રમને સહયોગ આપી શોભાવ્યો છે તેવા તમામ મહેમાનોનો હું શાળા વતી, આદર્શ કેળવણી મંડળ બસુ વતી અને આ કાર્યક્રમ જેના રાહબર નીચે સમગ્ર કાર્યક્રમ તૈયાર થયો છે એવા શાળાના આચાર્ય સાહેબ, સ્ટાફ મિત્રો તેમજ ગામમાંથી પધારેલા મહેમાનોનો શાળા વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અસ્તુ. રાણા સાહેબ સર્વે મહેમાનોને દોરી જશે. વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, તમારે ત્યાં નાસ્તો કરીને જવાનું છે.